Hello everyone. We have started with our new chapter, that is posology. So posology is nothing but it is a branch of pharmaceutical science which deals with the calculation of doses. Okay, or it is the science of calculating the different doses for different drugs depending on the dosage form or age of the patient, its body surface area or its age. Also we have seen which are the different factors which affect on the amount of dose to be administered. Okay, so these factors also include the age of patient, again the sex of patient, then its emotional condition, then disease which are present, okay. So these factors include the age of patient, again the sex of patient, body weight, route of administration by which we are administering the given dosage form, also the time of administration, at what time either we are administering before meal or after meal. So this time of administration also affects on the dose of drug. Then environmental factors like the presence of light, temperature, they also affect on the dose of drug. Again the emotional factors, the emotional conditions of the patient, which are the emotional condition of women's, men's, they also affects on the dose, amount of dose. Then presence of disease, any other diseases which are present in the patient like kidney failure, then liver cirrhosis, they also affect on the amount of drug to be administered. And to achieve a desired therapeutic action, the dose is adjusted depending on the presence of disease which is present in the patient. Then the accumulation of drug, how accumulation occurs and how it does affects on the amount or concentration of drug in the body. So depending on that, the dose is either minimized or adjustments are done. Then additive effect, when we are administering two or more drugs together, then what they affects on the each other's therapeutic action. दोन ड्रग एकमेकांच्या थेरॅप्युटिक ॲक्शनवरती काय इफेक्ट करतात, आयदर ते जास्त ॲक्शन दाखवतात किंवा ते एकमेकांचे ॲक्शन न्यूट्रलाइज करतात किंवा ॲडिटिव्ह इफेक्ट, ओके, रिस्पॉन्स जास्त दाखवतात, त्यावरून आपण त्यांचे डोसेस कॅल्क्युलेट करू शकतो. आयदर दे आर शोइंग द सिनर्जिझम, अँटागोनिझम, ओके. देन आयडिओसिन्क्रेसी, इफ a particular patient has a allergy to the particular drug, then what type of doses are given to the patient to achieve a desired therapeutic action. Okay, so idiosyncrasy is nothing but it is a drug allergy. Then tolerance, then tachyphylaxis and the metabolic disturbances. Okay, so these are the 16 factors which affects on the doses of drug, or while calculating the doses these factors are considered. Okay, and the correct amount of drug is given to the patient to achieve a desired or required therapeutic effect in a particular disease. Okay, so next we will see how that doses are calculated, or which are the different formulas are used to calculate the doses. Okay, so here it is a calculation of doses. The dose of a drug
given in the pharmacopoeia represents the average maximum quantity of drugs which can be administered to an adult orally within 24 hours. Okay, the doses of drugs which are given in pharmacopoeia, and that doses are for the adults and they are given orally within the 24 hours. आपल्या फार्माकोपियामध्ये जे काही स्टँडर्ड डोस दिलेले असतात वेगवेगळ्या ड्रग्ससाठी, तो डोस काय असतो, नॉर्मल अडल्टला आपण ओरली 24 आवर्समध्ये किती डोस देऊ शकतो तो दिलेला असतो. पण डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ पेशंट, बरोबर आहे, पेशंट जर का इन्फंट आहे, चिल्ड्रन आहे किंवा ओल्डर पीपल्स आहेत, त्यांचं एज वेगळं वेगळं आहे, अगेन बॉडी वेट वेगळं वेगळं आहे, डिसीज कंडिशन त्यांच्या काही असू शकतात, इमोशनल कंडिशन, जे काही फॅक्टर्स आपण 16 बघितले, बरोबर आहे. डिपेंडिंग ऑन दॅट फॅक्टर आपल्याला हा दिलेला फॉर्म्युला किंवा फार्माकोपियामध्ये दिलेला जो काही स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे किंवा स्टँडर्ड डोस आहे तो आपल्याला चेंज करावा लागतो डिपेंडिंग ऑन द फॅक्टर्स वी हॅव सीन अर्लियर. अगेन रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन जर का इंट्रावेनस असेल किंवा पॅरेंटल रूट असेल तर तिथे आपल्याला डोस कमी लागतो की जे आपण फॅक्टर्समध्ये स्टडी केलं, बरोबर आहे. सो डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन पुन्हा डोस त्याचा चेंज होऊ शकतो. सो कन्सिडरिंग दोज 16 फॅक्टर्स द गिवन स्टँडर्ड डोसेस आर ॲडजस्टेड और कॅल्क्युलेटेड अँड आफ्टर दॅट दे आर गिवन टू द पेशंट. जो काही स्टँडर्ड डोस फार्माकोपियामध्ये दिलेला आहे तो कशासाठी दिला आपल्याला, तर अडल्टसाठी, जे काही नॉर्मल अडल्ट्स आहेत त्यांना जर का ते ड्रग आपण ओरली दिलं तर त्याचा डोस किती लागेल तो आपल्याला दिलेला असतो. पण डिपेंडिंग ऑन द एज, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, टाईम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, ऑल दोज 16 फॅक्टर्स, ओके, डिपेंडिंग ऑन दॅट फॅक्टर्स आपल्याला तो डोस कॅल्क्युलेट करावा लागतो आणि जी काही अमाऊंट मिळेल ती आपल्याला पेशंटना द्यायची असते. ओके, अगेन द डोसेस आर ऑल्सो कॅल्क्युलेटेड इन प्रपोर्शनेट टू एज, बॉडी वेट, सरफेस एरिया ऑफ द पेशंट. ओके, तर आता हे डोसेस कसे कॅल्क्युलेट केले जातात, डिपेंडिंग ऑन द ॲप्रोप्रिएट एज ऑफ द पेशंट. पेशंटचं एज किती आहे, ओके, गिवन डोस आपल्याला अडल्टसाठी दिला आहे तर त्याच्यावरून पेशंटचं एज, आयदर इट इज इन्फंट, चिल्ड्रन और ओल्डर पेशंट, त्यांच्या एजनुसार आपण डिफरंट फॉर्म्युलाज यूज करून डोस कॅल्क्युलेट करू शकतो. किंवा बॉडी वेट, पेशंटचं बॉडी वेट किती आहे अकॉर्डिंग टू दॅट आपण डोस कॅल्क्युलेट करू शकतो. किंवा सरफेस एरिया ऑफ द पेशंट, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, हाईट, वेट ऑफ द पेशंट, पेशंट सरफेस एरिया और बॉडी सरफेस एरियावरून आपण अगेन डोस त्याचे ॲडजस्ट करू शकतो. ओके, सो विच आर द डिफरंट फॉर्म्युलाज आर यूज टू कॅल्क्युलेट द डोसेस दॅट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो फर्स्ट डोस कॅल्क्युलेशन इज द डोस प्रपोर्शनेट टू एज. पेशंटच्या एजनुसार डोस कसा कॅल्क्युलेट केला जातो किंवा कोणते फॉर्म्युलाज यूज केले जातात ते आपण बघूया. ओके, सो फर्स्ट वन इज द डोस प्रपोर्शनेट टू एज. There are number of methods by which the dose for a child can be calculated from the adult dose. Okay, so there are number of methods from which we can calculate the child dose from the adult dose. Given adult dose नुसार आपण child dose age नुसार calculate करू शकतो. Okay, so there are 4 formulas which are used to calculate the dose of the drug proportionate to the age from the adult dose or from the given adult dose for a particular drug. So first formula is the Young's formula. Young's formula is used for calculating the dose for children under 12 years of age. Okay, under 12 years of एज जे काही चिल्ड्रन्स आहेत 12 वर्षाखालील मुलांसाठी यंग्स फॉर्म्युला यूज करून आपण डोस कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला, डोस फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन इयर्स डिवायडेड बाय एज इन इयर्स प्लस 12 इंटू अडल्ट डोस.
Okay, so this is the Young's formula to calculate the dose for children under 12 years of age. Okay, so while solving the problems, the adult dose is given and we know the age of child. सो त्याच्या काही व्हॅल्यूज असतील त्या पुट करायच्यात, आणखीन डोस ऑफ चाइल्ड आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, तर याचे सॉल्ड एक्झाम्पल्स आपण नेक्स्ट स्लाइड्समध्ये बघूया. So this is the Young's formula. Formulas are also easier. The next one is the Dilling's formula. This formula is used for calculating the doses for children in between 4 to 20 years. This formula is considered better because it is easier and quick to calculate the dose. Dilling's formula is used to calculate the doses for children in between 4 to 20 years. 4 ते 20 वर्षांपर्यंतच्या चिल्ड्रनसाठी आपण डिलिंग्स फॉर्म्युला यूज करून डोस कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला? डोस फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन इयर्स डिवायडेड बाय 20 इंटू अडल्ट डोस. ओके, तर इथे आपल्याला अडल्ट डोस दिलेला असतो, एज आपल्याला माहिती असतं, सो व्हॅल्यूज पुट करून आपण डोस फॉर चाइल्ड कॅल्क्युलेट करू शकतो. देन थर्ड फॉर्म्युला इज द फ्रायड्स फॉर्म्युला. दिस फॉर्म्युला इज यूज फॉर कॅल्क्युलेटिंग doses for infants up to 2 years. Okay, Fry's formula is used for infants up to 2 years. इन्फंट म्हणजे काय? नवजात बालक जे आपण म्हणतो 2 वर्षांपर्यंत किंवा 2 वर्षाखालील, त्यांच्यासाठी आपण फ्रायड्स फॉर्म्युला यूज करून डोस कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो व्हॉट इज दॅट फ्रायड्स फॉर्म्युला? डोस फॉर इन्फंट्स इज इक्वल टू एज इन मंथ्स डिवायडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोस. ओके, तर आता इथे आपल्याला काय करायचं? एज इन मंथ्स लिहायचं आहे, 2 वर्षांखालील, म्हणजेच आपण तिथे एज इन मंथ्स लिहायचे, किती महिन्यांचं ते पर्टिक्युलर इन्फंट आहे. ओके, डिवायडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोस. Then next formula is the Cowling's formula. So this formula is dose for child is equal to age at next birthday in years divided by 24 into adult dose. Okay, हा फॉर्म्युला काय आहे? डोस फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज ॲट नेक्स्ट बर्थडे इन इयर्स. ओके, नेक्स्ट बर्थडेला त्या मुलाचं एज किती असेल ते तिथे आपल्याला लिहायचं आहे, किंवा करंट एज +1 करायचं. फॉर एक्झाम्पल, इफ अ पर्टिक्युलर चाइल्ड हॅविंग द बर्थडे ऑन जानेवारी, देन त्या जानेवारीपर्यंत त्याला किती इयर्स कंप्लीट झालेत ते आपण लिहू शकतो, किंवा त्याचं करंट एज +1 करायचं, ते एज आपण तिथे लिहू शकतो. डिवायडेड बाय 24 इंटू अडल्ट डोस. ओके, तर आपण 4 फॉर्म्युलाज पाहिले. वी हॅव सीन 4 फॉर्म्युलाज विच कॅल्क्युलेट्स द डोस विच इज प्रपोर्शनेट टू द एज. ओके, डोसेस प्रपोर्शनेट टू एज कॅल्क्युलेट करण्यासाठी 4 फॉर्म्युला आहेत. यंग्स फॉर्म्युला, डिलिंग फॉर्म्युला, फ्रायड्स फॉर्म्युला आणि कावलिंग फॉर्म्युला. ओके, तर हे 4ही फॉर्म्युलाज तुम्हाला नीट माहिती असले पाहिजेत. काय काय डिफरन्सेस आहेत किंवा ते फॉर्म्युलाज तुमचे तोंडपाठ असले पाहिजेत अगदी. ओके, फॉर्म्युला खूप इझी आहेत, स्लाइट डिफरन्सेस आहेत ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहेत. ते नेक्स्ट वन इज द डोस प्रपोर्शनेट टू बॉडी वेट. डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ पेशंट आपण डोससुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो क्लर्क्स फॉर्म्युला is used to calculate the dose on body weight. Okay, so this is again the 5th number formula which calculate the dose proportionate to body weight. पेशंटचं बॉडी वेट किती आहे त्याच्यावरून आपण क्लर्क्स फॉर्म्युला यूज करून डोस कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो डोस फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड वेट इन kg डिवायडेड बाय 70 इंटू अडल्ट डोस.
ओके. चाइल्ड वेट इन kg, जे काही चाइल्डचं वेट आहे kgमध्ये ते लिहायचं आहे, डिवायडेड बाय 70 इंटू अडल्ट डोस. ओके. Again, if the child weight is in imperial system, that is in pounds, then the formula changes here. जर का दिलेला वेट आपल्याला पाऊंडमध्ये असेल, इम्पेरियल सिस्टीममध्ये वेट असेल, तर आयदर आपण त्याचं kgमध्ये कन्वर्जन करून घेऊन नंतर हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो, किंवा डिरेक्टली आपण हा फॉर्म्युला स्लाइडली चेंज करायचे. म्हणजेच काय, वेट इथे काय दिलं आहे, चाइल्ड वेट इन kg असेल तर डिवायडेड बाय 70 करायचं. चाइल्ड वेट इन पाऊंड असेल तर डिवायडेड बाय 150 करायचं. ओके. आयदर तुम्ही फॉर्म्युला चेंज करू शकता किंवा पाऊंडचं कन्वर्जन kgमध्ये करून घ्यायचं आणि नंतर हा फॉर्म्युला यूज करायचा. देन नेक्स्ट, डोस प्रपोर्शनेट टू सरफेस एरिया. बॉडी सरफेस एरिया किती आहे, डिपेंडिंग ऑन दॅट डोस कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके. बॉडीचा सरफेस एरिया किती आहे, लेंथ, हाईट, वेट किती आहे, त्याच्यावरून आपण सरफेस एरिया फर्स्ट कॅल्क्युलेट करायचा आणि नंतर गिवन फॉर्म्युला यूज करू शकतो. सो इन दिस मेथड डोस इज कॅल्क्युलेटेड अकॉर्डिंगली टू सरफेस एरिया. इट इज द मोर सॅटिस्फॅक्टरी अँड ॲप्रोप्रिएट मेथड दॅन बेस्ड ऑन द एज मेथड. Okay, so dose which are calculated, which are proportionate to body surface area, gives a more accurate doses as compared to age. जर का डोस आपण बॉडी सरफेस एरियानुसार कॅल्क्युलेट करत असू तर त्यातून आपल्याला ॲक्युरेट डोसेस मिळण्याचे चान्सेस असतात. सो व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युलाज? पर्सेंटेज ऑफ अडल्ट डोस इज इक्वल टू surface area of child divided by surface area of adult into 100, or we can use Cadzel's formula, that is dose for patient is equal to surface area of patient in meter square divided by 1.73 meter square into adult dose, where the 1.73 meter square is the average adult surface area. ओके. तर याच्यासाठी आपण कॅडझेल फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. तर तो फॉर्म्युला काय आहे, डोस फॉर पेशंट इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ पेशंट इन मीटर स्क्वेअर. पेशंटचा बॉडी सरफेस एरिया किती आहे इन मीटर स्क्वेअर तो कॅल्क्युलेट करायचा आहे, डिवायडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट पेशंट. आणि नॉर्मल सरफेस एरिया किती असतो अडल्टचा, दॅट इज 1.73 मीटर स्क्वेअर. दिस इज द स्टँडर्ड सरफेस एरिया फॉर अडल्ट्स इंटू अडल्ट डोस. गिवन अडल्ट डोस, ड्रगचा अडल्ट डोस काय आहे तो आपण तिथे मेन्शन करायचा आहे आणि या फॉर्म्युलानुसार डोस कॅल्क्युलेट करायचे. तर तुम्हाला इथे चाइल्डचा सरफेस एरिया दिला जातो आणि अडल्ट डोस दिला जातो. जस्ट व्हॅल्यूज पुट करायच्या आणि डोस कॅल्क्युलेट करायचा. ओके. सो वी हॅव सीन 6 formulas to calculate the doses. Among that, first four formulas are used to calculate the dose proportionate to age. The next formula, that is Clerk's formula, is used to calculate the dose proportionate to body weight, and Cadzel's formula is used to calculate the dose proportionate to surface area. Okay. पहिले 4 formulas, यंग्स फॉर्म्युला, डिलिंग फॉर्म्युला, फ्रॅट्स फॉर्म्युला अँड काउलिंग्स फॉर्म्युला हे एजनुसार डोस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी यूज करतात. आफ्टर दॅट क्लर्क्स फॉर्म्युला हा बॉडी वेटनुसार डोस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी यूज केला जातो. आणि कॅडझेल्स फॉर्म्युला हा बॉडी सरफेस एरियानुसार डोस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी यूज केला जातो. तर तुम्हाला हे 6 फॉर्म्युलाज तोंडपाठ असले पाहिजेत. ओके. आयदर तुम्हाला हे फॉर्म्युलाज एक्झाममध्ये विचारले जातात, राईट डाऊन द डिफरंट फॉर्म्युलाज विच आर यूज टू कॅल्क्युलेट द डोसेस. मग तुम्हाला इथे पूर्ण एजनुसार कोणते 4 फॉर्म्युला आहेत ते लिहायचे आहेत, बॉडी सरफेसनुसार कोणता फॉर्म्युला आहे तो लिहायचा आणि वेटनुसार कोणता फॉर्म्युला तो लिहायचा. किंवा तुम्हाला कॅल्क्युलेशनसुद्धा दिले जातात. अडल्ट डोस दिला जातो, चाइल्डचं एज दिलं जातं, वेट दिलं जातं, किंवा
सरफेस एरिया दिला जातो आणि त्यानुसार डोस कॅल्क्युलेट करायला सांगितला जातो. ओके, तर तिथे कन्व्हर्जन्स इम्पेरियल टू मेट्रिक तुम्हाला करता आले पाहिजेत. ओके, तर हे असं 2 प्रकारचे क्वेश्चन याच्यावरती विचारले जातात. त्यामुळे तुम्हाला हे फॉर्म्युलाज डिफरंट 6 फॉर्म्युलाज हे तोंडपाठच असले पाहिजे, ते तुम्हाला एक्झाममध्ये लिहायला सांगतात. राईट डाऊन द फॉर्म्युलाज विच आर यूज टू कॅल्क्युलेट द डोसेस डिपेंडिंग ऑन द एज, सरफेस एरिया अँड द वेट ऑफ द चाइल्ड. So you will see the solved problems. First problem is calculate the dose for child of 6-year-old olazapine when the adult dose is 150 mg. Okay, so here it is the drug olazapine whose adult dose is 150 mg and we have to calculate the dose for 6-year-old child. आपल्याला ओलाझापाइन ड्रगचा अडल्ट डोस दिलेला आहे, दॅट इज 150 mg. त्यानुसार आपल्याला 6 वर्षाच्या चाइल्डसाठी डोस कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ओके, सो गिवन इज एज ऑफ चाइल्ड इज 6 year अँड अडल्ट डोस इज 150 mg. तर आपल्याला इथे 2 डाटा मिळाला आहे, व्हॅल्यूज मिळाल्यात. डिपेंडिंग ऑन दॅट आपण एज इज गिवन, सो वी आर युजिंग यंग्स फॉर्म्युला, डिलिंग्स फॉर्म्युला, कावलिंग फॉर्म्युलाज. ओके, 4पैकी आपण कोणताही फॉर्म्युला यूज करू शकतो आणि डोस कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, सो हिअर वी आर युजिंग यंग्स फॉर्म्युला किंवा स्पेसिफिकली प्रॉब्लेममध्ये दिलं जातं कॅल्क्युलेट द डोस बाय युजिंग यंग्स फॉर्म्युला और डिलिंग्स फॉर्म्युला और फ्रॅट्स फॉर्म्युला. तर तो फॉर्म्युला आपण यूज करून कॅल्क्युलेट करू शकतो किंवा दिलं नसेल तर आपण कोणताही 4पैकी एक फॉर्म्युला यूज करून डोस कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, सो हिअर वी आर युजिंग यंग्स फॉर्म्युला. सो यंग्स फॉर्म्युला इज डोस ऑफ पेशंट इज इक्वल टू एज इन इयर्स डिवायडेड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोस. वी नो द एज ऑफ चिल्ड्रन that particular child, so put that value here. Age of child is 6, so 6 upon 6 plus 12 into 150, so answer come that is 50 mg. Okay, so dose of olazapine for that 6-year child is 50 mg. Simple. Okay, calculations are also simple. The next one is calculate the dose of 5-year-old child using Dilling formula when the adult dose is 1000 mg. Given drugचा adult dose आहे 1000 mg. So we have calculate for 5-year-old child. तर आता इथे कन्वर्जन्स तुम्हाला काय दिले जातात, जर का एज मंथ्समध्ये दिलेलं असेल तर त्याचं कन्वर्जन तुम्हाला इयरमध्ये करून घ्यावं लागणार. बरोबर आहे. 1 year इज इक्वल टू 12 months. मग दिलेले मंथ्सनुसार आपण एज इन इयर्स कॅल्क्युलेट करायचं. किंवा जर का ड्रगचा डोस हा ग्राममध्ये दिलेला असेल त्याचं कन्वर्जन आपण mgमध्ये करून घ्यायचं. सो हे साधे साधे कन्वर्जन्स इथे करावे लागतात डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ फॉर्म्युला. ज्या फॉर्म्युलानुसार आपल्याला हे कन्वर्जन्स करून घ्यायचे आणि व्हॅल्यूज पुट करायच्या. ओके, सो गिवन एज इज 5 year अँड अडल्ट डोस इज 1000 mg. सो राईट डाऊन द डिलिंग फॉर्म्युला. इथे बघा मेन्शन केलं आहे कॅल्क्युलेट द डोस बाय युझिंग डिलिंग फॉर्म्युला. ओके, सो डिलिंग फॉर्म्युला इज इक्वल टू एज इन इयर्स डिवायडेड बाय 20 इंटू अडल्ट डोस. सो एज इन इयर इज 5 divided by 20 into dose of adult is 1000 mg. So the value comes or answer is the 250 mg. So the child dose or dose of that particular drug for 5-year child is the 250 mg. त्या लहान मुलाला किंवा 5 वर्षाच्या मुलाला आपण त्या ड्रगचा 250 mg डोस देऊ शकतो. The next one is calculate the dose of 18-month child by Fry's formula when adult dose is 500 mg. ओके, सो फ्रायड्स फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला एज इन मंथ्सच लागतं. बरोबर आहे. त्यामुळे इथे कन्वर्जन करण्याची गरज नाही.
आणि त्याने मेन्शनसुद्धा केलं आहे की फॅट्स फॉर्म्युला यूज करून तुम्ही डोस कॅल्क्युलेट करा. पण इथे जर का तुम्हाला डिलिंग फॉर्म्युला सांगितला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला एजचं कन्वर्जन इयरमध्ये करण्याची गरज आहे. 18 months मीन हाऊ मेनी इयर्स? दॅट इज 1.6 years. सॉरी 1.2 years. ओके. सो 18 months इट इज 1.5 years, 1.5 वर्ष, बरोबर आहे. पण इथे फॅट्स फॉर्म्युला यूज करायला सांगितलं आहे, सो कन्वर्जन करण्याची गरज नाही. जे काही मंथमध्ये दिलेलं इयर आहे तेच आहे ते जे तुम्ही पुट करू शकता. सो फॅट फॉर्म्युला इज एज इन मंथ डिवायडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोस. So age in month given is 18 months divided by 150 into 500 mg. So answer come that is 60 mg. So 60 mg of drug or dose can be given to the 18 months child. Again calculate the dose of child for 5-year-old whose weight is 22 pound and adult dose is 600 mg. Okay, so we have to calculate the dose which is proportionate to weight of the patient. पेशंटचं वेट किती आहे त्यानुसार आपल्याला डोस कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो वी आर यूजिंग हिअर क्लर्क्स फॉर्म्युला. सो गिवन डेटा इज एज ऑफ पेशंट इज 5 years, weight of child is 22 pound and adult dose is 600 mg. सो इथे आपण दोन्हीही टाईपने करू शकतो फॉर्म्युला डोस कॅल्क्युलेट, आयदर बाय यूजिंग एज और वेट. इथे एज पण दिलं आहे आणि वेट पण दिलं आहे. सो तुम्ही दोन पद्धतीने डोस कॅल्क्युलेट करू शकता. एजनुसार डोस कॅल्क्युलेट करण्याची फॉर्म्युला यूज करू शकता किंवा वेट्सचा क्लर्क फॉर्म्युला इथे यूज करू शकता. सो हिअर वी आर यूजिंग क्लर्क्स फॉर्म्युला. क्लर्क्स फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द डोस विच इज प्रपोर्शनेट टू वेट इज इक्वल टू वेट इन पाउंड्स. Okay, so this is the unit for pound, that is LBS. Weight in pound divided by 150 into adult dose. So weight is given is 22 pound. So put the values, that is 22 divided by 150 into 600. So answer come is 80 mg. So dose of the drug for 5 years child is 80 mg. ओके, किंवा तुम्ही इथे डिलिंग्स फॉर्म्युला, फॅट्स फॉर्म्युला यूज करून सुद्धा एजनुसार डोस कॅल्क्युलेट करू शकता, कारण तुम्हाला एज पण दिलं इथे आणि वेट पण दिलेलं आहे. इफ द वेट इज गिवन इन kg, देन फॉर्म्युला चेंजेस दॅट वेट इन kg डिवायडेड बाय 70 इंटू अडल्ट डोस. वेट जर का kgमध्ये दिलेलं असेल तर फॉर्म्युलामध्ये स्लाईड चेंजेस करायचे, वेट इन kg डिवायडेड बाय 70 करायचे इंटू अडल्ट डोस. वेट इन पाऊंड दिलेलं असेल तर डिवायडेड बाय 150 करायचं. ओके, सो वी विल सॉल्व more problems to calculate the doses when our actual college get starts. Online it is not possible. ओके, सो तुमचं कॉलेज चालू झाल्यानंतर आपण आणखीन याच्यावरती प्रॅक्टिससाठी प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेऊ. सो जस्ट यू कीप इन माइंड ऑल द 6 फॉर्म्युलाज करेक्टली. ओके, 6 फॉर्म्युलाज आहेत ते तुम्हाला करेक्टली माहिती असले पाहिजेत. आयदर तुम्हाला एक्झाममध्ये हे फॉर्म्युलाज लिहायला सांगतात किंवा प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी येतात. ओके, अँड दिस इज द इम्पॉर्टंट. All posology chapter is important, which are the factors affecting on dose, calculation of dose, formula used to calculate the doses. Again last point is the veterinary doses. Okay, veterinary doses किंवा ॲनिमलसाठी डोसेस कसे कॅल्क्युलेट करायचे आणि which are the different factors affects on the veterinary doses. जसे की आपण ह्युमन्सवरती बघितले तसेच वेटरनरी किंवा ॲनिमलच्या डोसेसवरती कोणते फॅक्टर्स अफेक्ट करतात ते सुद्धा आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. And all the 3 points are important. Okay, formulas
factors affecting on human and veterinary doses. Okay, so today we will stop here. For any query, please ask to me, and thank you for your attention.